नमस्कार बंधुगण। आज भिडियो माध्यम आमे श्रीमद् भागवत गीतार किछि अमूल्य विचार को अति विस्तार भाव में बुझापी चेष्टा करवा, जहां शुणिला पर आपण श्रीमद् भगवत गीतार वास्तव अर्थ को बुझीपारे। तेणु ये विचार गुड़ी को आपण प्रत्येक दिन खाली समय निश्चय शुणु। तेणु आसतु काल विलंब नक श्रीकृष्णकर यह अमूल्य बाणी गुड़ी को शुणा। भगवान श्रीकृष्ण कहते यही संसार मोर ही माया अटे, यही संसार मो ठारो ही उत्पन्न होईची। मु यही संसारर पालन पोषण करुची, आउ मु मध्य यही संसारर विनाश करिथाए। मु भूत मु भविष्य संसारर समस्त प्राणी को अति भल भाव जानिछि, किंतु वास्तविकतारे मते केही जानि नाहंती। श्रीकृष्ण कहते जो प्रकार प्रकाश ज्योति अंधार रे चमकी थाए, ठीक से परी सत्य मध्य जेते रुचि रहिले से चमकी थाए। सेतिपाई मनुष्य को सर्वदा सत्य पथरे चलिबा उचित। मृत्यु एक अटल सत्य अटे, जहा को केबे हेले बदला जाई परिबो नाही। जेबे ठारू ए संसारर निर्माण होईची सेबे ठारू ए जन्म मृत्युर चक्र चली आसीची। जेपरी मनुष्य पुराना वस्त्र को त्याग करी नुआ वस्त्र को धारण करिथाए, ठीक से परी आत्मा पुराना व्यर्थ शरीर को त्याग करी नुआ शरीर को धारण करिथाए। यह ही प्रकृतिर नियम अटे। तेणु ये अटल सत्य को स्वीकार करी मनुष्य को सर्वदा भयमुक्त होई बंचिबा उचित। ज्ञानी व्यक्ति ना कौनसी व्यक्तिर मृत्युरे शोक करिथांती, ना जे माने बंचिछंती सेमानक पय शोक करिथांती। काहेकि ना सेमाने जानिछंती जे जे मरीगला से पुणी थरे जन्म हेबो, आउ जे बंची रहिची सेमाने मध्य गोटे दिन निश्चय मृत्यु को प्राप्त करिवे। भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती मनर शांति ठारू बड़ एई संसार रे आउ कौनसी संपत्ति नाही। जे व्यक्ति निज मन को शांत रखिबा शिखिगला ता ठारू अधिक धनवान एई संसार रे आउ केही नाही। समय मनुष्य तैयारी करिथिबा मार्ग रे चली न थाए। मनुष्य को ही समय द्वारा करा जाइथिबा मार्ग रे ही चलिबा उचित। एहा को ही नियति कहा जाए। जीवन सेतेबेले कठिन लागि थाए जेतेबेले आमे निज को बदलाइबा बदल रे हमर परिस्थिति को बदलाइबा को चेष्टा करिथाउ। कर्म ही सबुठारू बड़ धर्म अटे। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश दे कहउछंती व्यक्ति कर्म करिया पाई ही जन्म होईची, बिना कर्म रे केही हेले रही परिबे नाही। मनुष्य को परिणाम चिंता न करी कर्म करिबा उचित। क्रोध मनुष्य को नरक आड़ को नेबार द्वार अटे। क्रोध करिबा द्वारा मनुष्यर मन अशांत होई जाए। यह द्वारा से निजर ही बहुत बड़ क्षति करिथाए। सेतिपाई मनुष्य को सर्वदा क्रोध ठारू दूरे रहिबा उचित। जेते भी क्रोध आसिले स्वयं को शांत रखिया पाए चेष्टा करिबा उचित। एही संसार रे आज जहा किछि तुम पाखरे अछि ता काली आउ कहा पाखरे थिला, एवं आसंता काली मध्य ता आउ कहा पाखकु चली जिवो। तुमे खाली हाथ रे एठाकु आसिथिलो आउ खाली हाथ रे मध्य चली जिवो। मन को नियंत्रण रखिबा बहुत जरूरी अटे। मनुष्यर मन वायु ठारू मध्य चंचल अटे। एही मन ही मनुष्य को काम वासना आड़ को टाणी नहीं थाए। जदि जीवन रे सफल होगा चाहूच तेबे मन को काबू करने निहाती आवश्यक अटे। मन को बसरे रखिबा द्वारा आम मस्तिष्क रे शक्ति केंद्रित होता है, आउ यह द्वारा कार्य रे सफलता मिलवा आरंभ हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता अनुसार जो मनुष्य निज मन को काबू रखिदेला से मनुष्य मनर उत्पन्न होउथिबा बेकार चिंता आउ इच्छा ठारू मध्य दूर होता है, आउ यह सहित निज लक्ष्य को अति सहजरे प्राप्त करि नै थाए। जदि निज मन को बसरे न रखिबो तेबे से तुमर सबुठारू बड़ शत्रु रे परिणत होई जिवो। सबुबेले संदेह करुथिया व्यक्ति केबेले शांति प्राप्त करि पारे नाही। सेतिपाई संदेह करिबा ठारू सर्वदा दूरे रुहंतु। सर्वदा अन्य उपरे संदेह करिबा द्वारा आम मनर शांति भंग होई जाए एवं व्यक्ति भ्रमित होई निज संपद को नष्ट करि दैथाए। शरीर सुंदरता मन को सर्वदा आकर्षित करिथाए।
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବର ସୁନ୍ଦରତା ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ସର୍ବଦା ନିର୍ମଳ ରହିବା ଉଚିତ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି, ଆଉ କେମିତି କରୁଛି, ଏ ସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଆପଣ ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ଠିକ୍ ଆଉ କେତେ ଭୁଲ ଏ କଥା କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥାଏ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋହ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖର କାରଣ ତାର ମୋହ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେତେ ମୋହ କରିବ ସେ ସେତେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଆମର ପଶ୍ଚାତାପ ଅତୀତକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନନ୍ଦ ନେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମର ସାଥ ଦେଇଥାଏ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାର ସାଥ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅ, ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ବୋକା ବୋଲି ଭାବିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଫସଲ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ସଂସ୍କାର ନଥାଏ ସେଠାରେ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଖାସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। କଥାକୁ ଏତେ ମଧୁର କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ନିଜକୁ କେବେ ଖରାପ ନ ଲାଗୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଟିକେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜ ପାଖରେ ହାର ନ ମାନିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ତୁମେ ନୁହେଁ, ତୁମର ସମୟ ଅଟେ, ଆଉ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଦଳିଥାଏ। ତୁମେ କେବଳ ତୁମର କର୍ମ କରିଚାଲ। ଯିଏ କେବେ ସଙ୍କଟ ଦେଖିନାହିଁ ତାକୁ କେବେ ତାର ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଦୟାଭାବ ଥାଏ, ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କାହାକୁ କିଛି ଦେଇ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଉଛ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରୁଛ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମନୁଷ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ସବୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ତେବେ କୌରବ, ରାବଣ ଆଉ କଂସକୁ ଦେଖିନିଅ। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର କଥାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆଚରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଟିକେ ରହିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭୁଲ କରିଥିବା ସମୟରେ ଟିକେ ନଇଁଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ି ସେଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାର ସବୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତାହା ଦୌଡ଼ି କରି ଆସିବ, ଆଉ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ତାହା ଆସି ମଧ୍ୟ ଫେରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ପବନର ଗତି ଡଙ୍ଗାର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ, ମାନ ଅପମାନରେ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ, ଆଉ ଅହଙ୍କାର ସର୍ବଦା କ୍ଷମା ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ହିଁ ତୁମର ପରିଚୟ ଅଟେ, ନହେଲେ ତ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତୁମର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାର କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଧୋକା ଦେବା ଏକ ଋଣ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ନଜର ସିଏ ଅଟେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ହିଁ ଖୋଜିଥାଏ। କେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କର ନାହିଁ ଯିଏ ସମୟ ସହିତ ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହା ସହିତ ନିଜର ତୁଳନା କର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯେମିତି ଅଛ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିଁ ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଜୀବନ ମିଳିନଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ।
ଆଉ ଯାହା ହେବାର ନଥିବ ତାହା କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ତାହା ଅଟେ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରୁନଥାଉ। ତୁମେ ଆଜି ଯାହା କର୍ମ କରୁଛ ତାର ଫଳ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ମୋର ପୂଜା କରିଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ସବୁ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ତା ପାଖରେ ନଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ତା ପାଖରେ ଥାଏ ମୁଁ ତାର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କାହାକୁ କେତେ ଏବଂ କେମିତି କୁହାଯିବ, ଯଦି ଏତିକି କଥା ଆପଣ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନିୟମକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ହେଲେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରେମ ଏହି ସଂସାରର ମୂଳ ଅଟେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂରତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ି ହୋଇଥାଏ, ସେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ସେମିତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂସାରରେ ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ ସମୟର ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ହେଲେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଜୀବନରେ ବାଣୀର ସଂଯମତା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘା କେବେ ହେଲେ ଶୁଖି ନଥାଏ। ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଅଧର୍ମର କାଳ ହେବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ଜଳରେ ଗୋଟିଏ ତେଲ ବୁନ୍ଦା ପରି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଉପରେ କେତେ ବି ଅସତ୍ୟର ପାଣି ଢାଳ ସେ ସର୍ବଦା ଉପରେ ହିଁ ଭାସୁଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ କଥା ଜାଣିଥାଉ, ପୁରା ଦୁନିଆର କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଜାଣିନାହିଁ ତେବେ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ କିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଲୁହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ବେଳେ ହିଁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅତି ସହଜରେ ହାତୁଡ଼ିର ମାଡ଼ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 7ଟି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କର ବିନମ୍ରତା, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ସତ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ। କଠିନ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଠିନ ସମୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାର ଚେହେରା ଦେଖି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଭୀରୁର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେପରି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ତାର ପିତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାର ପିତା ସେ ଛୁଆକୁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୁଆ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ମୋର ପିତା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରି ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ରହେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମନ ଛୋଟ କରେନା, ଯେଉଁଠାରେ ତୋର ନିଜ ଲୋକ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେବେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ତୋର ସାଥ ଦେବି। ତୁ କାହା ଆଗରେ ଏତେ ନଇଁବି ଯାଆନା ଯେ ତତେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। ଲୋକମାନେ ତୁମର ଆଦର ସେତେବେଳେ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଣଦେଖା କରିବା ଶିଖିଯିବ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ କନ୍ଦାଇ ଦେଇଥାଏ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିଥାଏ ସେ ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଭାବନା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ ସେ ଆମର ପର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ନିଜର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯିଏ ପାଖରେ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ ସେ ପର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ,
से यह जानी मध्य जे भाग्य ठारू बड़ तार कर्म अटे आ कर्म तार हाथ में अच्छी। गोटे बुझा सुझा लोक सी अटे जे अन्य मानक देखी से विशेष गुण गुड़ी शिखी थाए, केबे निजको कहा सहित तुलना किंबा ईर्षा करि न थाए। एही दुनिया रे केही कहार दुख कष्ट को निजर करि न थांती, सबको श्मशान रे रखी निज लोक माने ही पचारि थांती जे भाई आउ केते समय लागिबो। दुख आसीबा मध्य निहाती जरूरी अटे, तेबे जाय जीवन संपूर्ण हो जाए। केवल खुशी रे जीवन कटिले मनुष्य केबे मजबूत होई परिबो नाही, आउ ना सुख कौन दुख कौन से केबे जानी परिबो। दुनिया रे केवल माता और पिता ही एमिति व्यक्ति अटंती जो माने चाहि थांती जे सेमानकर संतान तांको ठारो अधिक सफल होंतु। समय बंधु एवं संपर्क ए सब एमिति जिनिस जहा हमकु मागणारे मिली थाए, किंतु एगुड़िक सेतेबेले मूल्यवान लगी थाए जेतेबेले एगुड़िकु आमे हराई दे थाउ। जीवन रे किछि कष्ट एमिति होई थाए जहा हमकु बंचिबाकु दिए नाही, किछि दायित्व एमिति होई थाए जहा हमकु मरिबाकु दिए नाही। आपण जेते भी भल कर्म करंतु, किंतु आपणकर प्रशंसा केवल श्मशान रे ही हेबो। जीवनर सबुठारु महंगा वस्तु हेउची आपणकर वर्तमान, जहा थरे चाली गले पूरा दुनियार संपत्ति दे मध्य आमे ताकु किणी परिबा नाही। संसारर सहयोगरे जे सुख प्रतीत होई थाए सेथिरे दुख मध्य मिली थाए, परंतु संसारर वियोगरे सुख दुखरे अखंड आनंद प्राप्त होई थाए। जदि ईश्वर को किछि मागिबा द्वारा आमको न मिले तेबे एथिरे दुख करिवार किछि कथा नाही, काहेकि ना ईश्वर ताहा दियंती नाही जहा आपनको भल लागे, ईश्वर ताहा दियंती जहा आपनको पई भल अटे। जीवन रे एक एमिति मनुष्यर निहाती आवश्यक अटे जहाकु कि निजर स्थिति कहया पई पाटी खोलिबा को पड़ी न थाए, आ होई पारे से ही परमात्मा अटंती। श्रीकृष्ण कहउछंती जे प्राणी मृत्यु समय रे मोर स्मरण करिथाए से मोर परम धाम को प्राप्त होई थाए। जेतेबेले लोक माने आपनको निंदा करि थांती सेतेबेले चिंतित हबार कोनोसी आवश्यकता नाही, काहेकि ना सेमाने आपनको महत्व देया पई आउ कोनोसी उपाय जानती नाही। श्रीकृष्ण कहउछंती मु धरित्रीर मधुर सुगंध अटे, मु अग्निर उष्मता अटे, मु समस्त जीवित प्राणींकर जीवन अटे, आउ सन्यासी मानकर आत्मा संयम मध्य मु ही अटे। जेपरि नदी पार हेबा पई डंगा ही एकमात्र साधन अटे, ठीक सेहीपरि स्वर्ग को जीवा पई सत्य ही एकमात्र सीढ़ी अटे। आमे किछि न कहि मध्य जे सब किछि सुनि थाए से ही परमात्मा अटे। से किछि न कहि मध्य हमकु जा शुभा जाई थाए यह श्रद्धा अटे। समस्तक सहित एमिति व्यवहार करंतु जेमिति कहि आपणक नारे खराब कहिले मध्य सहजरे कहि विश्वास करिवे नाही। संबंध सही आत्मा सहित जोड़ी होई थाए जार आम सहित पूर्वजन रे कोनसी संपर्क थाए, नहले दुनिया तो ए भिड़ भितरे किए काहाकु जानुची। श्रीकृष्ण कहउछंती मु विधाता होई मध्य विधिर विधान को टाळी पारिली नाही। मु चाहुथिली राधांकु आउ मते चाहुथिले मीरा, किंतु मु होई गली रुक्मिणीकर। शस्त्र केवल शरीर को आघात दे थाए, किंतु शब्द आमर आत्मा को आघात करि दे थाए। जीवनर अधा दुख एथिरु सृष्टि होई थाए जेउथुरु आमे बड़ आशा करि थाउ। ए आशा गुड़ी को त्याग करि देख, जीवन रे केवल सुख आ सुख ही मिलिबो। एही जीवन युद्धरे निजकु निजे कृष्ण आ निजकु अर्जुन हबाकु पड़ी थाए। प्रत्येक दिन निजर सारथी होई जीवनर महाभारत रे लड़िबा को पड़ी थाए। फलर त्याग करी काम करिथिया व्यक्ति ही निज जीवन को सफल भाव रे गढ़ी दे थाए। जीवन रे अहंकार मध्य जरूरी अटे, जदि कथा अभिमान चरित्र आ सम्मान होई थाए। सेवा समस्तकर करंतु, किंतु आशा काहाठार मध्य करंतु नाही, काहेकि ना सेवार उपयुक्त मूल्य केवल भगवान ही दे पारिबे। मनुष्य निज व्यवहार द्वारा ही निजर भेद खोली दे थाए। भूल हेबा प्रकृति अटे, स्वीकार करनेबा संस्कृति अटे, आउ ताकु सुधारी नेबा प्रगति अटे। मनुष्य संपर्क घर बंधु बांधव सबकिछि बदलाई दे थाए, तथापि से उदास रही थाए, काहेकि ना से निजकु केबे हेले बदलाई पारे नाही। काहेकि व्यर्थ चिंता करुचु, काहाकु तु व्यर्थरे डरुचु, किए तते मारी पारिबो। आत्मा ना जन्म होई पारे ना मरी पारे, ना ए शरीर तुमर आउ ना तुमे ए शरीरर।
ଏହି ଶରୀର ତ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ମାଟି, ଜଳ ଓ ଅଗ୍ନିରେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସଂସାରରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ହିଁ କୋଟିଏ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିବ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି କ୍ଷଣରେ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାର। ତୋର ମୋର ନିଜ ପର ଏସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ମନରୁ କାଢ଼ିଦିଅ, ଦେଖିବ ଏସବୁ ପରେ ସବୁ ତୁମର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କେବେ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ଭରସାରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟର ଭରସାରେ ବସିଥିବା ଲୋକର ହାତ ଖାଲି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହି ବିଚାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ନା ସାଙ୍ଗସାଥୀ, କେହି ନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଥିବ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ। ଯେଉଁ କାମ କଠିନ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କର। ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାହା କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ହୋଇପାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗଢ଼ି କରିଯିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଯିବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲେ ଲୋକେ କହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତୁମର ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶା ଭରସା କେବଳ ନିଜ ଉପରେ କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା କେବେ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ, ବାସ୍ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସାହସକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଟିକିଏ ଆରାମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଲୋକ ସହିତ ସେ ଟିକିଏ ଆରାମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବଡ଼ ଖୁସିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଭଲ କାମ ଗୋଟିଏ ଘର ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଦିନର ଆଲୋକ ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସାଜସଜା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ବିପଦ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଡଙ୍ଗା ବାହାର ପାଣି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ କଣା ପାଇଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଅଟେ, ସନ୍ତୋଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟ ତ ଜୁଆ ଖେଳରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଶବ୍ଦର, ଏହାପରେ ଆମେ ଶବ୍ଦର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମୁଁ ଶବ୍ଦର ଉପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେରଣାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବିଚାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ। କର୍ମର ଗଣିତ ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ। ଭଲ କରିଦେବ ତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଖରାପ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ଖରାପ ଲୋକ ଯେତେ ବି ମିଠା କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସଚ୍ଚା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବି ଟାଣୁଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଭଳି କାମ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଜର ପ୍ରକାଶ କମ୍ ନ କରି ମଧ୍ୟ ହଜାରେ ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖୁସିକୁ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିଲେ ତାହା କମ୍ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ଯଦି ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୋର ଭକ୍ତି କର। ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତି କରେ ନାହିଁ, ସେ ନା ଏ ଜୀବନରେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚିନ୍ତନ ଟିଭିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭି। ଧନ୍ୟବାଦ।